जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 2 तारिख सोमवार चलतु नजर पकाइबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। बजेट 2026-27 रे हाईस्पीड रेल कॉरिडोर को बड़ घोषणा। देशर प्रमुख सहर जोड़िबे नुआ रेल लाइन। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट 2026-27 रे रेल संबंधी एक बड़ घोषणा करिसेंती। यात्री मानक सुरक्षा को दृष्टि रे रखी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर कार्यकारी हेबा नै एक बड़ घोषणा करिसेंती। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जहां भारतर प्रमुख सहर सह जोड़िबो। एही रेल कॉरिडोर भारत समेत अन्य प्रमुख सहर सह जोड़ी हेबा नै सूचना दैछंती, जेउंतरे कम समय रे यात्रा करबा सहित भारतर आर्थिक स्थिति मध्य सुदृढ़ होई परिबो। एही हाईस्पीड रेल कॉरिडोर विकासर नूतन दिगरे जोड़ी हेबा नै मत प्रकाश करिसेंती केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। एही यात्रा सुरक्षित निरापद एवं यात्री मानक पई बेस लाभदायक हेबो बोली रेल बजेट रे अर्थमंत्री उपस्थापन करिसेंती। वृद्धि हेबो सिगारेट दर, स्वास्थ्य सह पकेट उपरे पड़िबो भारी प्रभाव। फेब्रुआरी 1 तारिख अर्थात आज दिनटी केवल देशर आर्थिक बजेट पई गुरुत्वपूर्ण नुहे बरं यह धूमपान करुवा व्यक्ति एक बड़ खबर नहीं आसुछि। सरकार प्रतिवर्ष बजेट रे तमाकुजात द्रव्य उपरे टिकस वृद्धि करथांते एवं चलित वर्ष मध्य सिगारेट उपरे टैक्स बढ़िबार संभावना रही। आजिठू सिगारेट, तमाकू एवं पान मसला प्रेमी परिस्थिति समान रहिबो नाही। सरकार सिगारेट एवं अन्यान्य तमाकू उत्पाद उपरे एक नूतन उत्पाद शुल्क लागू करने निष्पत्ति नेइछंती। पूर्वरु लागू होइतिबा जीएसटी क्षतिपूरण शेष एवं प्रत्येक टिकस द्वारा बदलाइबो सेही नियम आजिठारु कार्यकारी हेबो। तेबे विशेषज्ञ माने कहउचंती जे सिगारेट एते महंगा हेबो जहाद्वारा कि लोक माने निशा छाड़िबा परिवर्ते सस्ता चोरा सिगारेट आड़कू मुहेई पारंती, जहाद्वारा स्वास्थ्य मध्य खराब होई पारे। बजेट्र बड़ खबर कौन सस्ता और कौन महंगा। रविवार दिन केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा 2026-27 आर्थिक वर्ष पर देशर साधारण बजेट उपस्थापन करिसेंती। मोदी सरकार अर्थमंत्री भावे यह तांकर क्रमागत नवम बजेट थिला। एही बजेट रे साधारण जनतांक पई अनेक बड़ घोषणा करा जायथिला बेले सामग्रीर दर दाम रे व्यापक परिवर्तन देखिबाकू मिलिछि। विशेष करी कस्टम ड्यूटी रे परिवर्तन जोगु अनेक जिनिस सस्ता होइथिला बेले किछि सामग्री महंगा होबाकू जाउछि। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांको बजेट अभिभाषण रे स्पष्ट करिसेंती जे जेउ सामग्री गुड़िक भारत में निर्मित हेउछि से गुड़िक उपरे कस्टम ड्यूटी ह्रास करा जाउछि। एहा द्वारा मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलिबो। एति सहित चमड़ा एवं कपड़ा क्षेत्र में रप्तानी को ड्यूटी फ्री करा जाइछि, जहा द्वारा विश्व बाजार में भारतीय सामग्रीर चाहिदा बढ़िबो। सेहिपरि प्रतिरक्षा क्षेत्र में बेसिक कस्टम ड्यूटी रे छाड़ दबा पई मध्य घोषणा करा जाइछि। साधारण ग्राहकंक पई खुशी खबर होउछि जे दैनंदिन व्यवहार्य अनेक जिनिस सस्ता होबाकू जाउछि। केंद्रीय बजेट रे ओडिशा को गुरुत्व एही सबु जिला को मिलिबो लाभ। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसद रे केंद्रीय बजेट उपस्थापन करिसेंते। निर्मलांको नवम बजेट रे ओडिशा पई तीनोटी घोषणा होईछि। बजेट रे निर्मला युवा शक्ति उपरे गुरुत्व दैछंती। बजेट रे ओडिशा पई तीनोटी घोषणा कर जाउछि। दूधरे दुर्लभ मृत्तिका कॉरिडोर जहाकि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु भली खनिज संपद भरा राज्य रे स्थापन कराजिबो, जहा द्वारा एसबु राज्य रे खनिज उत्तोलन बढ़िबा सह परवर्ती प्रक्रिया एवं उत्पादन वृद्धि पाइबो। जलपथ रे परिवहन को बजेट रे गुरुत्व मिलिछि, जेउंथरे सरकार 20टी नूतन जातीय जलपथ आगामी 5 वर्ष रे कार्यक्षम करिवे। जातीय जलपथ 5 रे ओडिशा को शामिल कराजिबो। खनिज संपद रे भरा तालचेर एवं अनुगुल सह शिल्प नगरी कलिंग नगर पारादीप एवं दामोरा एथिरे शामिल हेबे। गैस सिलिंडर मूल्य आज नुआ दर। आउ किछि समय परे बजेट आसिबाकू जाउथिला बेले तैल विपणन कंपनी गुड़िक आज गैस वाणिज्यिक सिलिंडर मूल्य बड़ वृद्धि घोषणा करिसेंती। 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 49 टंका को वृद्धि करा जायछि, जहां होटेल, रेस्टोरेंट एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान उपरे प्रभाव पकाइछि। तेबे घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य कोनोसी परिवर्तन होई नाही। एप्रिल 2025 रे 50 टंका वृद्धि परे यह प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर पई 853 टंका रे अपरिवर्तित रहिछि। गत मासरे दिल्ली रे 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 111 टंका वृद्धि पाई 1691.50 टंका होइथिला।
ମାସିକ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହ୍ରାସ ପରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ପ୍ରତି 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 15 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। बजेट पर भुशुड़ी शेयर मार्केट। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2026 बजेट उपस्थापना करने पर सेंसेक्स एवं निफ्ट द्रुत गति ह्रास पाई। अपराह्न 12:35 रे सेंसेक्स 1700 पॉइंट ह्रास पाई 80,804 रे कारबार करुला। निफ्ट 377 पॉइंट ह्रास पाई 25,041 रे कारबार करुला। बजेट पूर्व प्रारंभिक व्यवसाय रे सेंसेक्स 300 पॉइंट वृद्धि पाइथिला। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांको बजेट भाषण में शेयर बायबैक उपरे पुंजी लाभ टिकस लागू करबा एवं स्वतंत्र टिकस 0.02% रु 0.05% को वृद्धि करबा पई घोषणा करथिले। एही घोषणा परे बेंचमार्क सूचनांक द्रुत ह्रास पाइथिला। गोटे समय निफ्ट एवं सेंसेक्स 2% पर्यंत ह्रास पाइथिला। भसाण बेले गोष्ठी संघर्ष 7 आहत। 2 क्लब पिलांको मध्यरे मारपीट। सरस्वती मेढ़ भसाण शोभायात्रा बेले तुमुंड कांड। 2 युवगोष्ठी मध्यरे मारपीट। 7 आहतों मध्यरु 2 गुरुतर को कटक स्थानांतर करा जायछि। अवशिष्ट 5 जण 18 बांकी हस्पिटाल में भर्ती होइछन्ति। पारादीप षंढकुद बस्ती रे घटिछि घटना। लायंस मेमोरियल क्लब रो युवक माने डीजे बजाई नाची नाची जाउथिला बेले बस्तीर अन्य एक क्लब रो युवक माने आक्रमण करथिबार अभियोग होइछि। इटा पथर ठेंगा बाड़ी रे आक्रमण करथिबार अभियोग। घटना को नहीं उत्तेजना थिबा बेले जटाधार महाण सामुद्रिक थाना पुलिस घटना उपरे नजर रखिछि। सीएम किसान हिताधिकारी बड़ सूचना। फेब्रुआरी 28 मध्य पंजीकरण कर नहेले कौन हम जानतु। सीएम किसान हिताधिकारी आसिला बड़ सूचना। सीएम किसान योजनार बाध्यतामूलक आवश्यकता गुड़िक पूरण कर हिताधिकारी निमंते गुरुत्वपूर्ण सूचना जारी कले राज्य सरकार। 28 फेब्रुआरी मध्य पंजीकरण कर हिताधिकारी माने योजनार बाद पड़ पारती। पंजीकरण बाध्यतामूलक आवश्यक जेमितिकी बैंक खाता सह आधार संयोगीकरण, कृषक ओडिशा पोर्टल पंजीकरण भली आवश्यकता गुड़िक पूरण करने को हब। आधार लिंक थिबा मोबाइल नंबर जरिया केवाईसी सहित निकटस्थ जनसेवा केन्द्र किंबा व्यक्तिगत स्तर में सीएम किसान पोर्टाल में पंजीकरण कराइबाकु हब। अधिक सूचना पाई ब्लॉक कृषि अधिकारी कार्यालय किंबा कृषि समृद्धि हेडलाइन नंबर 155333 रे जोगाजोग करी परिवार सूचना योग्य कृषक हिताधिकारी पीएम किसान योजना रे किस्ती पाइबा सह राज्य रे सीएम किसान योजना रे मध्य उपकृत होउछंती। सुनेत्रा को क्षमता मिलिबा परे एनसीपी रे टणा उटरा। विमान दुर्घटना रे अजित पवार को मृत्यु परे महायुति सरकार रे सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री भावरे दायित्व ग्रहण करिसंती। सुनेत्रा हाथ में क्षमता चाबिकाठी रहिबा परे 2 एनसीपी मध्यरे क्षमता हतेइबा दायित्व पर्याय आरंभ होइछि। सुनेत्रा एते शीघ्र शपथ नैथिबारु काका शरद पवार को गोष्ठी सह अजित पवार रो गोष्ठी मिलन प्रक्रिया उपरे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। शरद पवार कहिथिले 2 गोष्ठीर मिश्रण नहीं विचार विमर्श जारी रहिछि। तेबे अजित पवार को नेतृत्वाधीन एनसीपी नेता माने एपरि कोनोसी प्रतिश्रुति अजित देइथिबा कथा को अस्वीकार करिसंती। फलरे 2 एनसीपी गोष्ठी मध्यरे कटकणा टणा ओटरा जारी होइछि। एनसीपी रो किछि नेतांक अनुसार अजित को अंतिम संस्कार मात्र किछि घंटा परे दलर डोर काहा हातरे रहिबो सेने छकापंजा आरंभ होइतिला। अजित को निकटतर सहयोगी थिबा दलर वरिष्ठ नेता माने रोहित सेट्टी घर उपर को गुलीमाड़ करिछि लॉरेंस बिश्नोई गैंग। सामना को आसिला धमकपूर्ण पोस्ट। बॉलीवुड स्टार तथा प्रसिद्ध चलचित्र निर्देशक रोहित सेट्टी मुंबईर जुजु स्थित बासभवन उपर को गुलीमाड़ करिछि लॉरेंस बिश्नोई गैंग। सोशल मीडिया रे एक पोस्ट जारी करी एहाको स्वीकार करिछि लॉरेंस बिश्नोई गैंग। गतकाली रातिरे जड़े अजणा व्यक्ति रोहित सेट्टी घर बाहर 4 ରୁ 5 राउंड गुली चलाई फेरार हो जाइथिला। एहापरे पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ करने सह एही मामला रे 5 जन को गिरफ्त करछि। तेबे लॉरेंस बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया रे एही गुलिकांड घटाइथिबा नै स्वीकार करने सह एक धमकपूर्ण पोस्ट करिछि।
ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାମ ରାମ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିମାଡ଼ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଆମେ ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ମେସେଜ ଦେଇଥିଲୁ କି ସେ ଆମ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରେଲର ମାତ୍ର। ଯଦି ସେ ସୁଧାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଳିରେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ବେଡରୁମରେ ଫୁଟିବ, ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ 2026 ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ନିର୍ମଳା 53.54 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ। ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ବର୍ଷକର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବଜେଟ୍ରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସେହିପରି ଚାଷୀ, ମହିଳା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ବୁଣାକାର, ଯୁବବର୍ଗ, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୟବରାଦ। ବଜେଟ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରମ୍ପରା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଜଭବନରେ ଭେଟିବା ପରେ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ 53,47,315 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୋଇଛି ବ୍ୟୟବରାଦ। ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ। କେନ୍ଦ୍ର ଫୋକସ୍ର ଦେଶରେ ଗାଁ, ଗରିବ, ମହିଳା ଓ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର 1,884ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 126 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୋନପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ ରବିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 633 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସନ୍ଥ କବି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ ଦର୍ଶନକୁ ପଥୟ କରି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛୁ। ଇଡି ପାଖରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଚାବିକାଠି 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରହସ୍ୟ ହଜାଇଛି ସୁନେତ୍ରାଙ୍କ ନିଦ। ରାଜନୀତିରେ କ୍ଷମତାର ଉଚ୍ଚ ଚୌକି ଯେତିକି ଚମକଦାର ମନେ ହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏନସିପି ନେତା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ୍ଷମତା ଆସନ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇସାରିଛି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ଏକ ପୁରୁଣା ତଦନ୍ତ ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁନି। 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିବା ସହିତ ସୁନେତ୍ରାଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଦାଇ ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ତାଙ୍କୁ ଓ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ କ୍ଲିନିଂ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ତେବେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିରୋଧ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ମାମଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇର ମାମଲା ନୁହେଁ, ଏହା କ୍ଷମତା, ଆତ୍ମୀୟତା, ସମବାୟ, ଚିନିକଳ ଓ ଟଙ୍କାର ଏକ ମାୟାଜାଲର କାହାଣୀ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କିଶୋରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ହାଣିଲା 10ମ ଛାତ୍ର। 2 ଦିନ ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଜଣେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ବନ୍ଧୁକ ମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରେମୁଣା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏକ ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରେମ ଜନିତ କାରଣରୁ ଜଣେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଛି 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳେ ରେମୁଣା ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପିଏମ୍ସି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା। କେତେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଭା କକ୍ଷରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ମୌଜ ମଜଲିସ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଜଣକ ଅଚାନକ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ପକାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲି ଓ ମୁଣ୍ଡର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏଫ୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ବିଜେପିର ବଡ଼ ଯୋଜନା। 150 ସ୍ଥାନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଲଗାତାର ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। 2026-27 ବଜେଟ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା କରିଛି। ବଜେଟ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବଜେଟ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟାଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ। ବିଜେପି ଦେଶର ପ୍ରାୟ 150 ସ୍ଥାନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ବଜେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶାସକ ଦଳ ଏହି ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା କରିସାରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ଓ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ। ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ନବୀନ ନିବାସରେ କଳି କେସ୍। ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଅଚାନକ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ। କଳିକେଶକୁ ନବୀନ ନିବାସ ଡାକରା ପରେ ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଯୁବନେତା ଭାବେ କଳିକେଶ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ନବୀନ ନିବାସରୁ କଳିକେଶକୁ ଡାକରା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ସେପଟେ ଏଭଳି ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସମ୍ମାନ କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି କଳିକେଶ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଭେଟି ନଥିଲି। ମହିଳା ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଚାପି ଦେଲା ଟ୍ରକ୍, ଚାଲିଗଲା 5 ଜୀବନ, ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କେତେବେଳେ ଯେ କେମିତି ଆସିବ ତାହା କିଏ କହିବ? ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଆଉ ଫେରିବା କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏହି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଯାନବାହନ ଯେ କେବେ କାଳ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଜମ ପରି ରାସ୍ତାରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର କବଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାନର ଚାଳକମାନେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହଳଦିଆପଦାର ଓଭରବ୍ରିଜରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଯୁବକ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି MKCG ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ ହେବ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ମେ 16 ତାରିଖରୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଜୟନ୍ତୀ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପାଳିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଆବୃତ୍ତି, ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଓ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚିତ କଳାକୃତି, ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ ଗୀତନାଟ ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଲାଗି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବେଠାରୁ ଏହି ଆୟୋଜନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କବି ସମ୍ରାଟ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ପ୍ରତି ଯଥାଯିତ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଚେୟାର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 3 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର। ଚିହ୍ନଟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 3 ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 3 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ସଦର ଥାନା ଗରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଇଶାନ ଖାଁ, ମମତାଜ ଖାଁ ଜେକି ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅରୁଣନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଅମିରା ବବି ଜେକି ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁଲିସ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଜଣ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ BSF ଜରିଆରେ 3 ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପୋଲିସ ଜରିଆରେ ସ୍ୱଦେଶ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ବେଲଘର ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଆଧାରରେ ACFO ନିଲମ୍ବିତ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ବେଲଘର ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ମାଟି ତଳେ ପୋତିବା ଘଟଣାରେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ACFO ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ବେଲଘର ବନାଞ୍ଚଳର ମଣ୍ଡୁଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ମୃତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇ DFOଙ୍କୁ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ହାତୀ ମୃତ ଘଟଣା ଏକ ଗୁଜବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଡିଏସ୍ପି ଘନଶ୍ୟାମ ମହାନ୍ତି ନିଜେ ବେଲଖର ଯିବା ପରେ ଘଟଣା ସତ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ରେଞ୍ଜର ବିନୟ ବିଶିକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏସିଏଫ୍ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁସଲମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ଧରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବନ୍ଦାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ମୁଖ୍ୟ ଧରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ହିଁ ଭାରତ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ। ଧରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକର ସୁଧାର କରିବୁ। ଭାରତକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଜାତିବାଦକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁବାହୀ, ଜାତିବାଦକୁ ଦୂର କରିବା ବିଷୟରେ ଧରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ନୂତନ ୟୁସିଜି ନିୟମାବଳୀକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କହିଲେ ରାବଣ ବି ଭାବିଥିଲା କେହି ତାକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମମତାଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଗର୍ଜିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରର ପତନ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ 2026 ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶାହା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବାମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନେ ଟିଏମ୍ସିକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ପୋଲିସର ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ପଛକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ 2026 ଟିଏମ୍ସିକୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ବର୍ଷ। ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳାରେ ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୀମାରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ କାରଣ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଓ ଶୀତକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ବାଳକମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଯେଉଁଟା ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲୁ ଏବେ 175 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ବାଳିକାମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଯେଉଁଟା 150 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଟା 225 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଜୋତା ଓ ମୋଜା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲୁ ଏବେ 150 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ସ୍ୱେଟର ଯେଉଁଟା 150 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲୁ ତାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଏବେଠୁ ହିଁ ଲାଗୁ, ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେ କିଣିବା ଆମେ ଏଇ 2026-27 ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯେଉଁ 26-27 आर्थिक वर्षरू आरंभ हम तमाने एई वर्षठू जोटा प्रोक्योर हम सेटारे आरंभ हम 74,224 टी अंगनवाड़ी केन्द्र रे जोटा 14.76 लाख स्टूडेंट माने भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद। जदि भिडियोटी आपनकर पसंद आसीची ताहले भिडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी। आपणकर गोटे लाइक आमको एही बड़ी खबर जोगई दबारे प्रेरणा देब। आमे एही भिडियो रे 100 लाइक रो टार्गेट रखिचु।